عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه، وكان قد اجتاز بأحواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحزيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mahalul qiyam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. أبرز الله المشافى صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. كيسات أصنام شرك وبدع
شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر نزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترابا قد نهى من هول أمضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلها أنت فتسجد وتنادى شفعت الشفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بك الرحمن نسأل وإله العرش يسبح الله يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع يا رسول الله جينا لزيارة قاصدينا الله نرتدي منك الشفاعة عند رب العالمين وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع الله اكفنا
كل البلايا ودفع الآفات وارفع يا رسول الله دينا لزيارة قاصدينا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا رب أغثنا الله حياة طال يخضع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المحمد يا الله ختم العمر بحسنى يا الله دين العقبة ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المحمد يا الله تمشى من له الحسن تجمع أحمد تغرق عليه وصحابه سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratil muhtaramin Kiai Haji Muhammad Thayyibano SAG yang merupakan penceramah pada sore hari ini. Beliau adalah, kalau wong Plembang ngatakan uasnya wong Plembang, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita ini ada uas Palembang.
Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi ustadz, kiai, penceramah nasional bahkan internasional. Amin ya rabbal alamin, sebagaimana UAS Ustadz Abdul Somad. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwaroh Bapak Dr. Haji Abdul Sobur dan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Munawwaroh, para sesepuh, para penasehat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita dapat berkumpul, bermujalasah, bermuajahah di Masjid Al-Munawwaroh yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah Masjid Al-Munawwaroh. Dan tak lupa kepada tim hadrah yang telah membawakan Maulid Al-Barzanji dan Maulid Diyamul Lami' yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu rahimakumullah kelak diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga sambutan. Dan acara yang keempat adalah acara inti tausiah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan, marilah kita buka acara pada sore hari ini bersama-sama dengan melafazkan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Kitab acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Wasaton SPDI. Kepada Ustadz Wasaton, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan juga yang membacakan Al-Quran tadi kelak akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buah pisang, buah anggur, manis dan enak rasanya. Siapa ingin hidup makmur dan bahagia, jadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya menginjak acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan pada sore hari ini akan langsung disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Munawwarah yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Soleh. Kepada Bapak Haji Muhammad Soleh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Fama mudhillalahu wa man yudhillah fama hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Ustadz Bapak Thayyibno SAG yang kami muliakan di sini, selamat datang Pak Ustadz. Semoga dengan kedatangan Bapak Al-Ustadz Thayyibno di sini akan menambah kemakmuran masjid kita yang memang kita cita-citakan bersama. Insya Allah ke depan masjid kita lebih makmur lagi. Banyak sedekah dari hambanya, dari jamaahnya, yang nanti juga akan menambah kegiatan-kegiatan kita di masjid ini. Semoga apa yang kita citakan direstui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Sobur SHMM, yang kami muliakan Bapak. Terima kasih Pak sudah hadir di sini untuk memeriahkan bersama kami di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para sesepuh, pada penasehat Dewan Kemakmuran Masjid ya. Jadi tahun ini kita sebut pengurus harian kita adalah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah. Sengaja kami buat itu karena kita berharap kemakmuran, ujungnya dari kemakmuran masjid kita ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat-Nya yang memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini di masjid yang mulia ini, rumah Allah, Masjid Al-Munawwarah. Semoga kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik, mendengarkan apa yang nanti menjadi ceramah atau tausiah dari Al-Ustadz kita, dan insya Allah bisa kita terapkan kemudian untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
yang insya Allah syafaatnya akan menyelamatkan kita di yaumil qiyamah nanti. Bapak-bapak Ibu sekalian, terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada acara kami Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang memberikan penerangan kepada kita. Insya Allah kita nanti dapat berjumpa beliau di akhir kiamat dan dapat syafaatnya dan masuk kepada surganya Allah. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu acara ini. Kemudian juga yang paling kami terima kasihkan lagi yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu dalam bentuk materi sehingga kita semua di sini bisa melaksanakan kegiatan ini. Termasuk juga yang memang secara fisik juga membantu. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan, Bapak-bapak Ibu sekalian berikan, itu akan menjadi amal ibadah Bapak-bapak Ibu sekalian yang insya Allah diterima oleh Allah dan kita akan mendapat yang terbaik, pahala yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami dalam acara ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena kita berharap tausiahnya yang lebih banyak waktunya. Maka sambutan ini saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Masjid Al-Munawwarah. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah menginjak acara inti. Sebelum acara inti kita dengarkan, ada satu pantun lagi. Setelah satu adalah dua, benar dah? Sehabis dua pastilah tiga. Nabi Muhammad panutan kita semua untuk jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surga, amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya acara inti, mari kita bersama-sama dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Thayyibno SAG. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نوينا الاجتماع والانتفاع كما ينتفع أهلنا، نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والاتباع بالسلف دعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه. ربي زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى سواء الجسم المرسلين والحمد لله Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di waktu yang penuh berkah, di tempat yang mulia. Allah hadirkan kita ke rumah Allah setelah melaksanakan salat asar berjamaah, dan kita isi dengan membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi oleh tim hadrah, masyaallah, dan juga dilanjutkan dengan mendengarkan Quran dan ada tausiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Senantiasa Allah berikan kita semua nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Allah berikan kita semua rizki yang banyak dan barakah, warga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, sesepuh masyarakat, bini sepuh, bapak haji, ibu hajah, semua yang luar biasa. Ini banyak tuan-tuan guru kita, senior-senior kita, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur, sehat, afiah, berkah dunia akhirat. Alhamdulillah, terkhusus, teristimewa, ini Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah, ini Bapak Dr. Haji Dr. Andes Abdul Syukur Abdul Sabur, insyaallah mata Allah bituli hayati. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiah, berkah dunia akhirat. Juga penasihat yayasan kita, masjid kita, Profesor Dr. Edi Muhammad Salim, dan juga Ketua Masjid kita tercinta, yakni Bapak Haji Muhammad Soleh, Masya Allah, serta semua jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, keberkahan, segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang teristimewa, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa, Masya Allah, ramai, semangat untuk datang ke rumah Allah. Kalau ada orang meramaikan rumah Allah, apa kata Nabi? Fashhadu lahul iman, saksikan bahwa mereka adalah orang yang benar mantap iman dalam hatinya. Karena orang yang kuat imannya lah yang bisa datang ke masjid, bisa lama duduk di masjid, bukan karena sehat, bukan karena kuat, bukan karena punya waktu luang, karena Allah pilih kita. Keimananlah yang bisa membuat kita datang ke rumah Allah. Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsya illallah. Orang yang bisa memakmurkan Allah, memakmurkan rumah Allah, orang yang benar mantap iman dalam hatinya, yang bisa mengerjakan, mendirikan, menjaga salat, mereka yang tidak segan, mereka yang tidak perhitungan saat infak di jalan Allah, mudah mengeluarkan zakat, mudah bersedekah, mudah menyumbang untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat sering datang ke masjid. Walam yahsya illallah, tidak ada takut di hatinya kecuali hanya kepada Allah. Orang kalau sering datang ke masjid tidak ada takut dengan siapapun. Kenapa? Habis takutnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hidup kita ketakutan, takut masa depan, gimana nanti hidup kita, gimana nanti anak-anak kita, perbanyaklah datang ke masjid
agar Allah mantapkan iman kita sehingga tidak pernah takut dengan apa yang akan kita hadapi dan tidak akan bersedih atas apa yang sudah kita lalui. Semua ini adalah kehendak Allah, takdir yang indah yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Acara Maulid Nabi jarang dilakukan ba'dal asar. Jarang. Masya Allah. Ya seorang malam. Ini habis asar. Orang biasa mau santai, Masya Allah, kita diajak kumpul bersama. Alhamdulillah. Ini waktu berkah. Kalau dalam satu hari itu ada 4 waktu berkah. Satu, waktu berkah itu sebelum subuh. Sebelum subuh itu waktu berkah. Wa minal asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi bangun sejenak sebelum subuh untuk sholat, untuk ibadat, untuk zikir, untuk istighfar, untuk berdoa, waktu yang berkah sebelum subuh. 2, waktu setelah sholat subuh. Habis subuh isi dengan amal soleh. Jangan sampai kita disibukkan dengan dunia, disibuk dengan apapun. Tinggalkan sejenak, kita isi setelah subuh sampai naik matahari dengan ibadah, dengan zikir, Quran, majelis ta'lim, iktikaf di masjid. Ini waktu yang berkah. Tapi memang tidur paling nikmat itu tidur setelah azan subuh. Betul? Betul kan? Memang pengalaman Ustaz. Memang lain, beda. Masa sebelum subuh biasa tidur, tapi kalau sudah dengar azan, alangkah nikmatnya tidur. Karena dibantu sudah, dikipasi, dielus-elus, Masya Allah. Tapi bukan istri yang ngelus ya, setan yang ngelus itu. Masya Allah. Bahkan menama walam yusalli, siapa orang yang tidur tidak salat subuh, maka dia nasallahu salamat afiyah, dikecingi oleh setan. Masya Allah. Bayangkan kalau ada orang tidak salat subuh, tiba-tiba datang ke kantor, datang ke toko, datang ke tempat sekolah. Kalau kita tahu hakikat orang tersebut, maka nampak sekali penuh telinganya, minta maaf, dengan kencing setan. Untung tidak terlihat. Jadi kita bisa berjumpa kawan, bisa bersalaman. Kalau ada tulisannya, tulisan besar, WC setan. Kalau ada tulisannya. Oh, ini waktu berkah, ayo bangun, semangat. Kenapa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Yang muda, yang sehat, yang kuat, yang gagah, datang ke masjid, makmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih jangan nunggu tua. Kadang nih yang muda nunggu tua, kaget bela Ustaz. Ke masjid kalau lah tua. Datanglah tua, lah tak ke wawo. Diajak ke masjid, tak ke wawo Ustaz. Masya Allah, banyaklah. Tak tahan ini, tak tahan itu. Masya Allah, maka bersyukur kita. Kalau ada orang tua yang masih semangat datang ke masjid, ini orang-orang pilihan dari Allah. Alhamdulillah. Laula syukhun ruka. Kalau bukan karena orang tua yang datang ke masjid, celaka kampung kita. Alhamdulillah ini banyak orang tua datang ke masjid. Berkah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau sebaliknya, tak ada lagi Ustaz orang tua kami di masjid. Tak ada lagi yang sholat subuh orang tua. Tak ada lagi sholat maghrib, sholat isya. Tak ada lagi majelis ta'lim. Orang tuanya kemana? Lagi ngentak ke balak kalau Ustaz. Robah sudah. Orang tuanya kemana? Cari hobinya lain Ustaz. Kalau ada biduan duduk paling depan. Na'udzubillah min. Ini berkah, ada orang tua. Masya Allah, datang kita doakan mudah-mudahan orang tua kita semua berikan panjang umur, sehat, afiah, berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, umat Nabi besar Muhammad, mereka yang tidak menyayangi anak kecil, mereka tidak menghormati orang tua. Orang tua kita hormati, Masya Allah, kita muliakan, dan kita juga sayangi anak kecil. Siapapun, jadi anak-anak itu sayang. Kita rangkul, ajak ke masjid, nak, ayo sama-sama datang ke masjid. Ajak mereka, anak cucu kita. Jangan hanya suruh anak ke masjid. Oi, kau ni, masjid. Mending palak kau tu di rumah. Marah bapak
Marah ibunya, nyuruh anak ke masjid. Bapak kok dah ke masjid? Belum selesai, setengah babak lagi. Nonton bola bapak itu. Anak suruh ke masjid. Ibu pun dah ke masjid. Kaget nak, masih ada satu episode lagi. Allahu Akbar. Anak ke masjid, datang ke masjid. Kena marah pula pengurus masjid. Budak tadi, di rumah diusir, ke masjid kena marah pula. Ketemu kawan lama. Hoi, nak kemana lur? Pening bola aku di sini. Kita lanjak kau ya, Bu. Maka jangan heran, WC masjid banyak bedat. Celengan banyak hilang. Budak tadi itu. Yang diusir di rumahnya tadi. Maka kita buat nyaman masjid untuk siapapun. Anak-anak, orang tua, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah datang ke masjid. Amin ya rabbal. Ini habis subuh waktu istimewa. Kemudian yang ketiga, habis asar sampai menjelang maghrib. Ini waktu istimewa. Kenapa? Waktu malaikat malam turun dan malaikat siang siap-siap naik. Temu nanti di salat maghrib. Ini setoran harian kita. Catatan amal kita disetorkan setiap hari, setiap maghrib dan subuh. Malaikat datang, Masya Allah, luar biasa disaksikan oleh malaikat kita ibadah. Alhamdulillah. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam di waktu asar ada ibadah khusus dia, sholat, Masya Allah, beribadah, ingat Allah. Tiba-tiba di waktu asar itu dia sedang menyaksikan kuda-kuda yang indah. Nabi Sulaiman itu kan kaya raya, raja yang luar biasa. Nabi kaya raja, Masya Allah. Duduk di singgasana. Saya pun dikasih singgasana sore ini. Saya minta maaf, saya terima kasih yang ngasih kursi. Tapi kalau duduk kayak kelemahan Ustaz ini. Awak masih muda nak duduk pula. Alhasil, jadi biarlah tegak aja. Biar merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, luar biasa. Nabi Sulaiman menyaksikan kuda-kudanya. Idh uridha alaihi bil asyi safinatil jiyad. Saat waktu sore itu, Nabi Sulaiman menyaksikan. Apa yang disaksikan? 20.000 kuda. Ishrina alaf faras. 20.000 kuda. Kuda itu kendaraan paling mewah zaman dulu. Kalau sekarang mobil sport lah. Bayangkan Bapak Ibu, ada yang di rumah punya 20.000 mobil? Tak ada Ustaz. Kalau ada 10 aja lah kebanyakan itu. Masya Allah, 20.000 kuda. Masya Allah, di depan rumahnya, di depan istananya, duduk dia. Memandangi dengan Masya Allah, kendaraan yang indah itu. Hampir saja dia terlewat waktu ibadah. Hampir terlewat waktu munajat, waktu salat, waktu ibadat. Kemudian Nabi Sulaiman berdiri, manggil Al-Gojo, ta'al, ya, sini. Potong semua kuda ini, sembelih, bagikan dagingnya seluruh fakir miskin. Semuanya dipotong semuanya. Gara-gara apa? Hampir melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Barulah nanti Allah ganti kendaraan Nabi Sulaiman dengan awan, dengan angin, rih, Masya Allah, dengan angin. Jadi jangan kita bayangkan, kemuliaan didapat Nabi Sulaiman tuh memang dia orang kaya Ustaz. Semua itu berkat perjuangan. Nabi Sulaiman tuh tidak mau nerima harta dari ayahnya. Padahal ayahnya raja, Sulaiman bin Daud. Daud tuh raja, tidak mau, aku tidak mau nerima dari ayah. Biarlah aku bekerja sendiri. Mandiri. Jualan apa? Jualan aksesoris. Nabi Sulaiman bekerja. Berjuang. Habis-habisan. Walaupun bapak yang raja. Ini pelajaran untuk saya dan kita semua. Kita ini bukan anak raja. Bukan anak presiden. Begawi sungkan. Minta maaf. Ngapa tak begawi? Lesu Ustaz. Iyo. Masya Allah. Biarlah nunggu duit nyampak dari pucuk langit. Apa dah sekolah? Sungkan Ustaz. Ngapa? Kemarin diputusi pacar. Oh ini masalah budak-budak muda ini. Masya Allah. Belajar kita semangat. Barulah Allah ganti dengan angin. Kemana Nabi Sulaiman ingin, angin itu tinggal panggil saja. Setelah perjuangan, setelah pengorbanan, barulah Allah berikan yang indahnya luar biasa. Jadi semua kita harus berjuang. Ini tempatnya.
Dunia ini tempat berjuang. Inna masyaqqa ta'ah tadhhab. Capek ibadah, capek amal soleh akan lenyap, akan hilang, akan pergi. Wa yabqa thawabuha. Yang tersisa adalah pahala dan surga Allah. Amin ya rabbal. Capek ibadah ini capek. Capek kita sholat, duduk di masjid. Masya Allah capek. Masya Allah terasa menyut kaki. Masya Allah apalagi dengar ceramah lama pula ustaz ini. Bingsal belum. Walhasil capek kita. Tenanglah, capek ibadah ini ada pahalanya. Masya Allah, orang maksiat juga capek. Orang berbuat jahat juga capek. Orang zalim juga capek, sama-sama ngurus masjid capek, Masya Allah, berjuang untuk masjid capek, majelis taklim capek, capek semua. Tenang, Allah siapkan pahala yang indah untuk kita semua yang mau capek-capek berjuang untuk Allah Subhanahu. Maka kita doakan semuanya, panitia yang berjuang, mudah-mudahan Allah berikan pahala sempurna di dunia akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu sore, Ustaz Al-Bagir ingin cerita waktu sore ini waktu berkah. Waktu 4, waktu ba'dal maghrib sampai isya. Bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh, jangan sampai dilalaikan dengan dunia. Jangan. Maka ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, ngapalah sinetron bagus tuh habis maghrib? Kadang yang bagus-bagus habis maghrib datang ya. Sayang Ustaz kalau ditinggalkan. Kenapa? Ini ujian berat untuk kita. Pahala yang besar harus butuh dengan perjuangan yang hebat. Berjuang kita. Maka habis maghrib bukalah Quran. Habis maghrib hadir majelis ilmu. Habis maghrib pakailah berzikir sampai isya. Kata Nabi, ala adulukum ala man yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai sahabat, hadis riwayat Imam dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maukah kalian, kata Nabi, aku beritahu sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah? Serentak sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Semangat. Sahabat itu kalau dengar akhirat, kalau dengar pahala, kalau dengar anugerah Allah, rahmat Allah, itu semangatnya luar biasa. Ya beda tipis lah dengan kita. Kalau kita dengar surga, surga Ustaz, masih lama surga itu. Nasi gemuk ini depan mata. Kita, kalau ada barang baru semangat kita. Kalau sahabat, tidak hirau dia. Dengan harta itu tidak rakus. Pernah dalam riwayat, dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, dalam hadis dijelaskan, bahwa Nabi pernah bawa ghanimah. Ghanimah, emas. Masya Allah, hasil rampasan perang itu emas. Ditaruh Nabi di masjid. Dalam riwayat itu, Nabi duduk sampai emas itu nutupi badan Nabi. Masya Allah, bayangkan emas, banyak emas itu. Nabi panggil, siapa yang ada kebutuhan, siapa yang ada keperluan, ambillah seperlunya dari emas ini. Diambil, Masya Allah. Satu-satu yang ada kebutuhan, yang ada keperluan, ngambil. Tak berebut. Kita jangan tulah. Kalau ada ibu umumnya, datang ke masjid mau emas 2 kilo. Saya jamin belum sampai masjid lah hilang ibu itu. Bukan emasnya hilang, uangnya hilang. Masya Allah. Jangankan emas Ustaz, sendal buruk lagi hilang. Matu masjid hilang, sendal dari mana lah sendal ini. Allah. Tidak rakus mereka dengan dunia, biasa saja. Tapi kalau ibadah, amal soleh, mereka berjuang luar biasa. Nabi sahabat itu kalau sudah dikabarkan pahala, la adahunna atamud, aku tidak akan meninggalkan sampai aku mati. Wasiat dari Nabi besar Muhammad. Maka kita bangun. Kita ini kalau dengar pahala, dengar akhirat, dengar surga, harus semangat. Karena inilah tujuan kita yang hakiki. Dunia ini setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Harta yang kita kumpulkan belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi nanti jadi milik anak keturunan kita. Dan berpikir kita, kalau jadi anak keturunan kita, apakah dipakai ibadah? Apakah dipakai amal soleh? Kita yang berjuang, kita yang mengumpulkan, kita yang habis-habisan, kerja siang malam untuk mengumpulkan harta. Ternyata dipakai maksiat untuk anak kita. Na'udzubillah min. Itu yang sangat menyakitkan.
Kita yang akan ditanya Allah, orang yang menikmati hasil dari kerja kita. Maka kita pakai yang punya uang sedekah, bismillah. Tidak harus semuanya. Kalau Sayyidina Abu Bakar sedekah semuanya. Semuanya. Ditanya Nabi, apa yang kau sedekahkan? Semuanya Rasulullah. Yang kau tinggalkan untuk anak istrimu, Allah wa Rasul. Yang kau tinggalkan adalah Allah dan Rasul. Cinta Allah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Tapi ada sahabat lain datang, bawa semua harta, tidak diterima oleh Nabi. Jangan kau sedekahkan semuanya, sedikit saja, kasihlah dengan keluargamu. Kenapa? Nabi tahu keimanan seseorang. Kalau Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah, tidak berubah hatinya. Kalau sahabat ini sedekah semuanya, balik ke rumah, kena berutuk uang rumah, berubah niatnya. Habis sedekah banyak, Pak. Adalah duit apa sore ini, Pak? Oh, laku sedekah gegalo tadi 2 juta. 2 juta, Pak, alke banyak ya. Mulai berutuan. Berubah, nyeselah Bapak, ngapo pula 2 juta aku masuk, kata. Cobalah 2.000 baik. Nyesel, iman ini. Yang memaini iman, sudah amal ibadah. Karena tingkatan iman kita itu beda-beda. Kita yang paling tahu tentang keimanan kita. Jadi ada orang sedekah banyak, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang sedekah tak segan, tak takut dia. Kenapa? Dengan sedekah Allah pasti ganti yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Berkah ini. Masya Allah. Maka ini luar biasa. Waktu habis maghrib isi dengan ibadah. Masya Allah. Ini baru cerita waktu. Kenapa? Ini maulid di waktu asar. Apa isi maulid? Maulid itu kata Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Hafidh itu orang yang hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis, Masya Allah. Ya kita hafal hanya beberapa hadis, itu pun kalau dites hadis kita, yang depan ingat, yang belakang lupa. Yang belakang ingat, yang tengah hilang. Itu kita. 300.000 hadis. Apa kata beliau? Maulid itu isinya 5. Tidak keluar dari 5 ini. Jadi kalau ditanya orang dari mana? Dari maulid. Berarti dapat 5 hal ini. 1. Isi maulid itu adalah silaturahmi. Isi maulid Nabi. Isinya apa? Kumpul bersama, ya Allah, berjumpa. Kadang orang kalau ada acara seperti ini sulit ketemu. Ada jamaah kita datang ke saya, Ustaz ya. Bersyukur sekali saya Ustaz ada acara maulid ini. Kenapa? Saya ketemu dengan tetangga saya. Kok bisa? Rumah saya itu di depan rumah dia. Saat saya keluar, dia masuk. Saat saya masuk, dia yang keluar. Ketemu di maulid. Alhamdulillah masih hidup bapak itu, Ustaz. Lama tidak ketemu. Kita sibuk urusan masing-masing. Tidak ketemu kita. Maka dikumpulkan dalam acara seperti ini. Alhamdulillah. Silaturahmi. Masya Allah. Oh, bapak kumpul ramai. Ibu-ibu pakai seragam. Alhamdulillah. Mantap memang ibu-ibu seragam ini. Masya Allah. Yang penting satu. Sudah lunas. Iya, mantap itu. Karena ada jamaah kita, Ustaz, iya. Bagus memang jilbab ibu itu, Ustaz, iya. Tapi 6 kali lagi cicilan dia tuh. Tolong diingatkan. Nyuruh kita pula ingatkan. La ilaha illallah. Walhasil. Ini mau seragam, tidak seragam. Yang penting kumpul dalam kebaikan. Alhamdulillah. Jangan gara-gara tidak seragam, tidak mau datang. Ngapa tidak datang? Tidak katik seragam, Ustaz. Datanglah. Oh seragam ini, ya biar sama aja. Masya Allah, mudah-mudahan sama hati kita dibersihkan Allah. Amin ya Rabbal. Indah semuanya. Maka isi maulid adalah silaturahmi. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezekinya, maka sambung tali silatur. Insyaallah umur kita barakah, rezeki kita banyak dan penuh dengan kebaikan. Amin ya Rabbal. Harapan kita umur barokah, umur panjang itu bukan hanya jumlahnya, tapi bertambah manfaatnya, bertambah kebaikannya. Ziyadatul khair, itulah namanya barokah. Jangan hanya ngarep, ya Allah minta umur panjang ya Allah 120 tahun. Mengas. Umur 100 tahun aja sudah mengas. Betul lah. Saya ketemu ada ibu-ibu, Masya Allah, umur orang tua, umur berapa? 99,99. Oh,
Berarti sebulan lagi 100 Bapak ini. Masya Allah. Saya tanya, kek ya, apalah harapan kakek kira-kira ya? Dia ngomong, Cung, ya tolong doanya Cung. Mudah-mudahan tahun depan bisa ulang tahun lagi. Dalam hatiku, ya Allah Yai. Nyingok Yai lagi lah mengas. Sudah di atas ranjang, sudah sulit, Masya Allah. Minta panjang umur. Kita ini bukan hanya panjang, tapi minta diisi dengan kebaikan. Alhamdulillah. Dan ditutup dalam keadaan husnul. Itulah puncak kesuksesan kita. Tidak ada nilai harta, tidak ada nilai berkuasa, tidak ada nilai jabatan tinggi, sekolah hebat, kalau ditutup dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Ini puncak kesuksesan kita, husnul khotimah. Oh, harapan kita, gimana cara dapat Ustaz? Kalau pengen meninggal dalam kebaikan, rajin-rajin melakukan kebaikan. Yamutul mar'u ala ma'asya'aleh. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jangan harap meninggal sholat kalau sampai sekarang belum sholat-sholat. Pengenlah Ustaz kalau meninggal dalam keadaan sujud. Bapak sudah sholat. Kagelah Ustaz kalau cak tando malaikat lana mulai datang. Malaikat itu tiap hari mandang wajah kita. Ibu, malaikat itu 3 hari dalam 1 hari memandang wajah kita. Pagi, siang, malam. Ngawas rai kita. Ibu sudah jengok belum malaikat maut tadi? Belum ya? Alhamdulillah berarti. Kalau Ustaz tadi sebelum berangkat caknya aku nyingok depan rumah. Wassalam balik ini. Kenapa? Bentar. Malaikat itu mandang kita. Masya Allah. Lihat wajah kita. Selalu dia. Maka jangan pernah kita lengah. Kenapa? Kita tidak ada yang tahu kapan Allah panggil kita. Di mana Allah panggil kita. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan indah, ibadah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini luar biasa. Isi maulid yang pertama silaturahmi. 2, isi maulid itu ada Quran di dalamnya. Tadi dibacakan oleh qari kita, Ustaz kita, Masya Allah. Quran yang indah dilantunkan. Al-qari wal mustami' syarikani fil ajar. Ada orang baca Quran dan kita yang mendengarkan sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Al-alim wal muta'allim, yang ceramah dan yang dengar ceramah sama-sama dapat pahala. Satu ceramah sore hari ini, tapi yang dapat pahala kita semua. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang ceramah cukup 1 saja. Jangan depan ceramah, samping ceramah, belakang ceramah. Ceramah galau ji malaikat ini. Bingung dapat pahala apa tidak kira-kira. Maka ini penting 1 aja. Karena luar biasa, mewakili. Masya Allah, Al-Fakir yang berbicara, tidak merasa hebat. Ini banyak orang yang lebih alim, lebih berilmu. Kenapa? Ini saling mengisi saja. Masya Allah, kebetulan saya ada di depan. Nanti saya ada di belakang. Tak segan dengar nasihat dari siapapun. Orang yang mau dengar nasihat dari orang lain, tanda hatinya bersih. Alhamdulillah. Tapi segan, karena orang yang paling berat dengar ceramah itu 3. Minta maaf. 1, orang yang menjadi penceramah. Orang yang sering ceramah itu sulit dengar ceramah. Berat. Kenapa? Itu bermain di hati. Aku ini biasa nyeramahi orang. Ngapa pula sore ini ceramahi pula? Berat hati. Jangan sangka. Kalau lihat ustaz tuh kadang Masya Allah berat dengar ceramah orang. Memang begitulah. Berat. Tapi kalau ada ustaz, ada kiai yang mau dengar ceramah orang, ini mantap berarti. Kenapa? Hatinya bersih. Sama saja yang disampaikan adalah warisan Nabi besar Muhammad. Tidak melenceng. Nah, yang disampaikan sama. Mau ustaz siapapun yang menyampaikan, isinya sama. Membagikan warisan Nabi. Beginilah kita. Masya Allah. 2, orang yang berat dengar ceramah itu siapa? Orang kaya raya. Orang yang berduit nih. Itu kadang berat. Kalau agak setengah-setengah berduit masih lah galak deh. Tapi kalau berduit nih, beruang kata orang kita, sulit itu. Sibuk sudah, ayal ngitung duit aja. Masya Allah. Tidak sempat lagi dengan ceramah. Ceramah, dapat apa ceramah itu? Ini nah, lokak lemah ini. Tender 2M ini. Berduit dia. Kalau agak-agak berduit, alhamdulillah Ustaz, kami tidur juga pocok duit. Tapi alhamdulillah 2000, 1000. Cara wong nyimpen duit lama. Walhasil. Ini jadi semakin kaya, semakin berat dengan ceramah. 3. Orang yang makin berat dengan ceramah itu siapa? Pejabat. Minta maaf. Makin tinggi jabatan,
makin tambah kedudukan, makin berat dengar ceramah. Dulu jadi rakyat masih galak duduk majelis taklim. Naik RT, naik RW, naik lurah, naik camat, naik bupati, naik terus. Dulu rakyat tiap hari. Naik dikit seminggu sekali. Naik lagi sebulan sekali. Naik lagi 5 tahun sekali. Muncul datang-datang bawa jilbab bapak itu. Berat memang. Kalau ada yang mau dengar ceramah, punya jabatan, punya kuasa, tapi mau dengar nasihat, itu luar biasa. Nabi Muhammad itu Allah. Beliau pemimpin, beliau presiden, beliau nabi dan rasul, beliau panglima, beliau kaya, keluarganya banyak, diurus semua. Tapi Nabi Muhammad tidak segan dengar nasihat dari orang lain. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika Nabi lewat di Masjid Nabawi, marra Rasulullah SAW majlisaini fi masjidihi. Ada 2 majlis, 2 perkumpulan di masjidnya di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah sore hari ini kita kumpul di Masjid Al-Munawwarah. Insyaallah kita semua bisa ziarah ke kota Madinah. Amin ya rabbal. Insyaallah. Dak tahun ini, tahun depan. Dak tahun depan, tahun depannya lagi. Tahun depannya lagi. Nunggu ada duit insyaallah. Amin ya rabbal. Insyaallah ini kita semua Nabi lewat. Ada 2 majelis. 1 perkumpulan orang doa. Ya Allah, irghubuna ilaih insyaallah wa insyaamanahum. Mereka doa, masyaallah kumpul berdoa bersama. Apa kata Nabi? Ada kalanya doa mereka ditahan Allah dan ada masanya juga doa mereka langsung dikabulkan Allah. Karena doa itu kan, masya Allah, 3 cara Allah kabulkan doa. 1, ayu ajjilalahu fid dunya. Allah segerakan doa itu di dunia. Ketika doa, langsung diijabah Allah. Diberi. 2, Allah ijabah doa itu, Allah simpan di akhirat. Disimpan. Maka dalam riwayat, dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, ketika masuk surga, terpukau dengan pahala yang luar biasa. Ditanya dengan malaikat, pahala apa ini? Inilah pahala doamu di dunia yang belum dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi melihat, ya Allah, cobalah semua doaku tidak kau ijabah di dunia. Saking indahnya balasannya Allah siapkan. 3, Allah pindahkan, Allah pindahkan balak besar, Allah beri hanya balak kecil. Jadi kalau kita dikasih balak kecil, keluar masjid, kesandung batu kecil, itu cara Allah ngabulkan doa kita. Kenapa Ustaz tadi kan minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta selamat. Tapi kenapa Nabi tidak segan, Nabi tidak sungkan. Kata Nabi, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus untuk jadi pengajar. Jadi Nabi duduk dengar nasihat mereka, ya Allah, alangkah indahnya akhlak Nabi Muhammad. Tidak ada sedikit pun kesombongan, tidak ada angku, tidak ada merasa hebat. Walaupun pendidikan paling tinggi di sisi Allah, tapi mau dengar nasihat dari orang. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua akhlak mulia seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalamnya, maksud isi dari maulid itu Quran. 3, isi maulid adalah menceritakan tentang sosok mulia Nabi besar Muhammad. Tadi kita ambil pelajaran-pelajaran. Kalau ingin dikaji semua banyak, nah habis-habis. Kalau seandainya batang-batang pepohonan ranting jadikan pena dan air laut sebagai tinta untuk menuliskan keindahan akhlak Nabi Muhammad,
tidak akan cukup. Kenapa? Allah sudah puji Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi yang paling agung, yang luar biasa. Siapa yang memuji? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sedikit banyak contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu, Masya Allah, menyenangkan orang, membahagiakan orang, peduli dengan orang, ngurus umat, habis pikirannya, tenaganya, nyawanya dikorbankan untuk umat Nabi besar Muhammad. Inilah arda wahidu min ummati finnar. Aku tidak ridha, aku tidak suka satu saja umatku ada di neraka Allah. Itu cita-cita Nabi Muhammad. Maka kita ayo sama-sama, kalau pengen bersama dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, mari kita jaga syariat Nabi besar Muhammad. Ramaikan masjid, isi dengan kemakmuran, majelis taklim, baca Quran, zikir. Kenapa? Orang yang datang ke masjid akan keluar cahaya di hari kiamat. Keluar cahaya. Basyiril masyaina ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Kasih kabar gembira mereka yang sering datang ke masjid di kegelapan malam dengan cahaya sempurna di hari kiamat. Alhamdulillah. Datang ke masjid, keluar cahaya dari kakinya. Dua, orang yang akan keluar cahaya di hari kiamat, ghurral muhajjalin. Bekas wudu, air wudu yang dibasuh dilebihkan, bekasnya itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi kalau wudu dilebihkan, yang wajib sampai siku, lebihkan sampai tengah, boleh sampai bahu boleh. Kaki boleh sampai tengah betis, boleh sampai lutut boleh. Masya Allah. Tapi pastikan kalau bisa pakai air sendiri. Jangan minta maaf. Kalau wuduk nak banyu masjidnya. Tak galak wuduk di rumah. Apa? Banyu mahal Ustaz. Masjid gratis. Nyumbang tak pernah. Ngabisi laju. Wuduk tu di rumah kalau bisa. Kenapa? Malaikat doakan kita setiap langkah ada pahala, setiap langkah mengangkat derajat kita di sisi Allah. Alhamdulillah. Barulah kalau sampai masjid, belum sampai masjid Ustaz, batal, wuduk lagi. Masya Allah, tajdid wuduk lagi, Masya Allah, perbaharui wuduk. Kalau seandainya sudah mulai gerah, perbaharui wuduk dan seterusnya. Lebihkan, akan keluar cahaya di hari kiamat. Keluar dari wajah, keluar dari tangan, keluar dari kaki. Cahaya itulah, dengan cahaya itu akan dikenali oleh Nabi besar Muhammad. Karena ini banyak orang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad. Aku cinta Nabi, aku rindu Nabi, aku sayang Nabi. Tapi sholat tak pernah datang. Majelis taklim tak pernah hadir. Diajak sedekah pelit tak matilah. Nabi siapa yang kita contoh? Kita, karena innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta itu akan ikut, akan nurut, akan patuh terhadap orang yang dia cintai. Maka kita cinta Nabi, mari kita senangkan hati Nabi besar Muhammad. Alangkah senangnya sore hari ini. Nabi Muhammad lihat, Masya Allah, ramai orang kumpul di Masjid Munawwarah. Bukan hanya di Madinah, di Masjid Munawwarah, di Kenten Permai ini, Masya Allah, berkah. Dan siapa yang sholawat, namanya dan nama orang tuanya disetorkan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi tahu siapa yang ucap salawat, siapa yang Masya Allah berjuang untuk agama Allah. Kenapa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Beramalah, Allah lihat amal kita. Satu. Dua, Nabi Muhammad lihat amal kita. Tiga, orang beriman, orang tua kita menyaksikan amal-amal kita. Mudah-mudahan ini menjadi kegembiraan untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Isi maulid ada ceramah. Empat, isi maulid itu ada doa. Nanti tutup dengan doa oleh guru-guru kita. Masya Allah, doa isinya. Lima, isi maulid itu ada makan. Makan-makan. Masya ini alhamdulillah. Ustaz belum datang, kotaknya siap. Oh, mantap. Ada yang sudah habis, ada juga. Ustaz datang, lah habis galau. Dalam hatiku lama berarti. Oh, alhasil ini berkah yang nyumbang ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Yang penting kumpul terus, kompak terus, bersama terus. Insya Allah bersama di dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi berkah insya Allah. Jadi alhamdulillah ya Al-Fakir bisa bersilaturahmi dengan Masya Allah orang tua kami, bapak ibu ini muliakan Allah. Ibu Dila yang WA saya, masuk bisa ada Ustaz insya Allah kata saya. Semalam saya baru pulang dari Pali semalam jam 4 subuh. Subuh tadi ngisi di Sekojo.
Pagi tadi di Jamiatul Qura, Ustaz Hendro. Siang tadi, habis zuhur tadi di Masjid Baitur Razak. Para sinilah, datang ke sini. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, kita semua sehat afiat. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkah selalu, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Hadza minni walakum. Jangan limo lewat limo. Masa Ustaz tahu juga, labing salgalo. Jangan-jangan sampai jam 6 Ustaz ini ceramah, tenang aja. Masa yang duduk mantap-mantap, yang tegak sudah kesemutan. Maka saya pilih tegak biar tahu gitu nih. Masya Allah, insya Allah ya perkumpulan singkat, perjumpaan sebentar ini membuat kita terus bersama dalam ukhuwah Islamiyah, diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan salawat. Mudah-mudahan salawat kita disampaikan, diaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam ya Nabi salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasul ya Habib salam alaih salawatullah alaika anta syamsun anta nurun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi anta ikthiru wa gham anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaik salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik. Alhamdulillah, terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tausiah yang sangat luar biasa dari Ustadz kita, Ustadz Thayyibeno SAG, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan intisari dari tausiah pada sore hari ini. Dan kita ucapkan kepada Ustadz, kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantun lagi Bapak Ibu. Nah, jadilah hidup lebih bermanfaat. Seperti kata Ustadz Abdul Somad, semoga kita mendapat syafaat dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gatot kaca ototnya kuat, ternyata dia suka makan ubi. Ayo kita banyak bersolawat dalam menyambut hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi acara dunia acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segala kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya belum, Masya Allah. Ustadz sekalian doa Ustadz. Oh iya, beliau menyerahkan kepada sesepuh Masjid Al-Munawwarah. Oleh karena itu dimintakan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hambali Abu Bakar untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Bapak Haji Hambali. Lanjut. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي برسول الله. أزكى صلاتي وسلامي برسول الله. وسلم على المعلم. صل وسلم على المعلم. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. أحمد محمد يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي برسول الله. مدينة فيها نبينا. هذه المدينة فيها نبينا. فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية. فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله وشكر لله. أزكى
صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر